परिवाररे मो बापा माँ एवं दुईटी सान भूणी अछंती। सिला जन्म हेबा परठारु मो माँ असुस्थ थिले। गोटिए दिन से आमकु छाड़ी चलीगले। आमर केवल जणे माउसी अछंती जिए अन्य सहररे रुहंती। मु 15 वर्ष बयसरे थिली मो माँ चलीगले। तांको मृत्यु परे मो माउसी तांको पिलामानंक सहित किछि दिन पई आम घरकु आसीथिले। मो माँको मृत्यु परे मु स्कूल जिबा बंद करिदेली, कारण तांको मृत्यु परे घरर समस्त दायित्व मो उपरे पड़िला। मोर सारा दिन घर परिचालना एवं सिला एवं रीनार जत्न नेबारे बीतीगला। मो बापा मध्य दुखित होइगले एवं तांको मुहरे सबुबेले एक दुखद छाई रहिगला। तांकु एते दुखित देखि मु एवं मो माउसी गभीर दुखित होइथिलु, किंतु किए कोन करि परिबो, कारण मो मांको मृत्युर दुख भारी थिला। दिन गुड़िक एहिपरि बीतीगला। गोटिए दिन जेतेबेले मु एवं मो माउसी तांको कोठरी रे मो बापांको बिछना सजाउथिलु, मु बिछना उपरे किछि पड़िथिबा अनुभव कली। जेतेबेले मु एहाकु छुइली मो हाथ लागिगला, कारण किछि बिछना उपरे पड़िथिला। मु भाबिली जे हुए तो मो बापा कोनोसी स्थान रे किछि पकाई देइछंती, किंतु मु एहाकु सफा करिबा पूर्वरु मु जानिबाकू आग्रही थिली जे एहा कोन। मु एहा मो माउसींकु देखाइली एवं तांकु पचारिली एहा कोन, एहा सेठाकु किपरि आसिला। मो माउसी जणे विवाहित महिला होइथिबारु से एहाकु देखिबा मात्रे एहा जानि परिले, किंतु से किछि कहिले नाही एवं मते सफा करिबाकू कहिले। मु तांकु कोनोसी प्रश्न न पचारि एहाकु सफा कली। मो माउसी सारा दिन बहुत विरक्त मनोभावरे थिले एवं मो सहित अधिक कथा हेले नाही। परदिन रातिरे मो माउसी मते डाकी कहिले, झियो मु तुमको किछि कहिबाकू चाहुछि। जदि तुमे भल भावरे चिंता कर तेबे मु तुम कथा अनुसारे करिबी। मु मुंड हलाई तांकु कहिली, तुमे जाहा कहिबो ताहा हेबो। माउसी कहिले, मु 2-3 दिन मध्यरे घरकू फेरीजिबी। तापरे तुमको एही घरर जत्न नेबाकू पड़िबो। तुमको एबे भी तुमर सान भूणी मानकर जत्न नेबाकू पड़िबो, जेपरि जणे मां परि। एबे तुमे सेमानक मां एवं घरकू पुरुष माने नुहे बरं महिला माने परिचालना करंती। एबे तुमको एही घरकू जणे महिला परि परिचालना करिबाकू पड़िबो, झियो परि नुहे, कारण तुम बापा केवल तांकर काम एवं अन्यान्य काम करि परिबे। माउसी उभय भौणींकु डाकी कहिले, आजिठारु तुमे तांकु दीदी नुहे मां बोली डाकिबो। दुहे मुंड हलाइले। तापरे मते देखि माउसी कहिले, एबे तांकु बड़ भौणी नुहे जणे मां दरकार। माउसी एहा कहिबारु मु टिके अस्वाभाविक अनुभव कली एवं टिके अजब भावना आरंभ हेला। तापरे माउसी कहिले, रात्रि भोजन प्रस्तुत कर। से तांको कामरे व्यस्त होइगले एवं मु मध्य रात्रि भोजन प्रस्तुत करिबाकू लागिली। सेही संध्यारे जेतेबेले समस्ते खाइबाकू बसिले, सिला कहिला, मां मते पनीपरिबा दियो। जेतेबेले से मते मां बोली डाकिला, मु लाल होइगली, कारण मो बापा मो पाखरे बसिथिले। से मध्य टिकिए असहज अनुभव कले, किंतु माउसी तांकू बुझाइले जे बड़ भौणी मां परी, किंतु मु चाहि पारिली नाही एवं दुहे मते मां बोली डाकी चलिले। आजी दुख बदलरे मो बापांको मुहरे एक भिन्न हस देखागला। मु तांको आखिकू चाहि पारिली नाही। रात्रि भोजन परे समस्ते सोइबाकू गले एवं मु बासन धोइबाकू रोषेई घरकू गली। मु आजी अजब अनुभव करुछि। हम एहा प्रकृतरे एक अजब परिस्थिति थिला। बासन धोइबा परे मो माउसी तांको बिछणाकू गले। मोर 2 भौणी मो सहित सोइथिले। सेही रातिरे मु एक अजब मनोरम मनरे हजि जाइथिली। परदिन मु उभय पिलांकू प्रस्तुत करी स्कूल को पठाइली। सेमाने जिबा परे मो बापा कहिले, रेवती मोर जलखिया प्रस्तुत कर, मते मध्य कामकू जिबाकू पड़िबो। मु शीघ्र खाद्य प्रस्तुत कली एवं तापरे मो बापा चलीगले। मु एपर्यंत मो बापांको आखिकू देखि पारिली नाही, किंतु मु तांको आखिरे एक भिन्न चमक देखिली, जेपरी से किछि पाइछंती। बापांको जिबा परे माउसी मते कहिले, रेवती तुमे घरर भल जत्न नेइछ। आउ गोटिए कथा अछि, तुम बापा एठारु पोष्टी पाइबे। से आगामी किंबा 2 किंबा 3 सप्ताह मध्यरे आम सहरकू आसिबे एवं तांकर एक घर मध्य अछि। एबे मते आउ गोटिए कथा कुह, तुमर मांको मृत्यु परे तुमर पाठ पढ़ा बंद होई जाइछि एवं तुमको घरर एते दायित्व दिया जाइछि बोली तुमे दुख करिबा उचित नुहे। मु कहिली, माउसी सेपरि नुहे, मु खुशी जे मु घरर दायित्व नेइछि। माउसी कहिले, ठीक अछि झियो। आउ झियो, तुमे गोटिए कथा जानिबाकू चाहुथिला। मु संपूर्ण भूलिगली जे माउसी कोन कहुथिले। मु पचारिली, माउसी तुमे मते कोन कहिबाकू चाहुथिला? माउसी कहिले, तुमे मते पचारिल जे तुम बापांको बिछणारे पड़िथिबा जिनिसटी कोन थिला। झियो,
ତୁମର ବାପା ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ମିଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ମାଉସୀ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ତେବେ ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ରେବତୀ, ସେ ଆଉ ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ଅଟକି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ରାତିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ବାପା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କେହି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ତେବେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା। ମୁଁ କଣ କହିଲି ତାହା ମନେ ରଖ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପୁନଃ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲି। ଏବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତୁମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କେବେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ତୁମ ସାବତ ମା ତୁମ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ତେବେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ଝିଅ, ତୁମ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କାରଣ ସେ ଜୀବନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତୁମ ମାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ମାଉସୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମାଉସୀ ଜୋର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ ହୋଇଗଲିଣି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଯୌବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଉସୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲି ମାଉସୀ କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଦ ଧରିଲି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମର ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ତଥାପି ସେ 28 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିପରି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେପରି ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀର ମା ହୋଇପାରିବ ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱ ଦେବା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି। ମାଉସୀ କଣ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ରହିଲା। ତାପରେ ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ରେବତୀ? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମୋ ବାପା। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏହା କହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ 2 କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରି ତମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଏକା ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟକର? ଯଦି ବାପା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ କିଏ ଜାଣେ ସେ ତୁମ ଏବଂ ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ କିଏ ଜାଣେ ସେ କିପରି ହେବ। ଯାହା ହେଉ, ସେ ଯୁବକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି ବୟସରେ ଯୁବତୀମାନେ ଜଣେ ସାଥୀ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି ରଖିପାରିବେ। ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତୁମେ ତୁମର ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତୁମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ମୋର ହୃଦୟ ଟିକେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଭାବିବା ସମୟରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ମାଉସୀ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ରେବତୀ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ ନାହିଁ। କେବଳ ଥରେ ପାଇଁ କେବଳ ଭାବ ଯେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମହିଳା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି? ସେ ଏବେ ବି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ସେ ଆଜି ତୁମ ପରି ଝିଅକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କଦାପି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ? ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି କରିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନଥାନ୍ତ। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର
ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେ କେବେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୁମର ବାପା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ବହୁତ କମ ସମୟ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୁମର କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଦିଦି ହେବ ନା ମୁଁ ତୁମର ମାଉସୀ ରହିବି। ଏହାପରେ ମାଉସୀ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ବାପା ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ 11 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଛାତି। ଆଉ ସେ ଠିକ ସଲମାନ ଖାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ବୟସର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଯେବେଠାରୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲି। ଏବଂ ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଆହୁରି ନିକଟତର କଲା। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଗୋରା ଚର୍ମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏତେ ବୟସ୍କ ମନେ ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସର ଗଜାଟୋକା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ 3ଟି ଝିଅର ପିତା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ମୋର ପ୍ରେମିକ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଦୀପ, ଆମର ଭାଉଜ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଲେବି ଖୁଆଇ। ମୁଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ଥରି ଉଠିଥିଲି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପରି ଯେକୌଣସି ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀରେ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେକୌଣସି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ବାପା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି ଦେଇ ରଖିପାରିବେ। ହୃଦୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି ଦେବେ, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ କହିଥିବା କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କାରଣ ମାଉସୀ ମୋ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଏକ ଲାଲ ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଦର୍ପଣରେ ଚାହିଁ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲି? ମୁଁ କଣ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲି? ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲି। ଏସବୁ ଭାବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସହିତ କଣ ଘଟୁଛି? ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା ସତ ଯେ ମୁଁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ଏହି କଥା ଭାବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲି। ମାଉସୀ ଠିକ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କେସ୍ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ତେବେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ମୋ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ମୋର ବାପା। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଶୀଘ୍ର ବା ବିଳମ୍ବରେ ମୋତେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସର୍ବୋପରି ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା। ଏବଂ ଆଜି ମୋ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ହାତ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲି। ଠିକ ସେତେବେଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଠାଇଲି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଲି। ବାପାଙ୍କ କରିସ୍ମା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚାହିଁପାରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଯେପରି କୌଣସି ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଯେପରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଆଖି ତଳକୁ କରି ଭାବିଲି ଯେ ମାଉସୀ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା। 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଏବଂ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଘରେ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ କଣ ଭାବୁଛି? ତାପରେ ମାଉସୀ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ରେବତୀ, ତୁମେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ଚାହଁ?
ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ ରେବତୀ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ଚାହଁ? ମୁଁ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଜିଭ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୁହ ରେବତୀ, ତୁମେ କଣ ହେବ? ତୁମେ ମୋ ଦିଦି ହେବ ନା ମୁଁ ତୁମର ମାଉସୀ ରହିବି ଏଥର? ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧୀରେ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମର ଦିଦି, ଏବଂ ମୋ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମାଉସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଅପା ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲାଜରେ ଆଖି ତଳକୁ କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସହମତି ଜଣାଇଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋତେ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଅପା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପା ଡାକିବି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ଡାକିବ। ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ମାଉସୀ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଅପା ଡାକୁଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧୀରେ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଅପା ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ନା ଅପା, ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ସାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ଡାକୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅପା, ସେ କହିଲେ, ଭାଇନା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତୁମର ପଦବୀ ଅଧିକ ଏବଂ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମାଉସୀ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ଘରର ସମ୍ମାନ, ଏହି ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅପା, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଘରର ମାଲିକାଣୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଭାଇନାଙ୍କ ହୃଦୟର ମାଲିକାଣୀ ମଧ୍ୟ। ମାଉସୀ ମୋତେ ଏକ ମଜା କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଲାଲ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଅପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ଘରେ ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ମୁଁ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଅପା, ଏବେଠାରୁ ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକ, ମାଉସୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତୁମର ନଣନ୍ଦ, ଠିକ ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ତୁମ ମା ଏବଂ ମୋର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାହା ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଥିଲା। ଆମେ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକାଠି ବିତାଇଥିଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛ। ତାପରେ ମାଉସୀ ଚିଡ଼ି କହିଲେ, ଅପା, କାହିଁକି କଷ୍ଟକର? ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏବଂ ମାଉସୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାହା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି। ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ମାଙ୍କ ୱାର୍ଡରୁମକୁ ନେଇଗଲେ, ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମାଙ୍କ କିଛି ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାର ଦେଲେ। ମୋତେ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଅପା, ଏହି ହାର ଏହି ଘରର ବୋହୂଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଘରର ବୋହୂ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ମାଉସୀ ମୋ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ସମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହା ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଏସବୁରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି? ମାଉସୀ ମୋତେ ଚିଡେଇଲେ, ସେ ଏବେ ଏହା କରିବେ। ତାପରେ ମୋତେ ପାଦୁକା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଭଲ, କାରଣ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମୋର ହୃଦୟ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ କମ ଆଶା ଥିଲା। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ହଁ ଅପା, ମୋତେ କିଛି କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଏହି ବିବାହ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିଲା ଏବଂ ରୀନାର ମା ହେବି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏହା କହିବା ଯୋଗ୍ୟ କି? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମା ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପା, ମୁଁ କହେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମା ଏବଂ ତୁମେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତୁମର ଏକ ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ମାଉସୀ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଧୀରେ କହିଲି, ମୁଁ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ଯେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭାଇନାଙ୍କ ଶିଲା ଏବଂ ରୀନା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କମିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବେ। ଆମର ପ୍ରେମ ବିଭାଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଏପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଉସୀ କହିଲେ,
ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମେ ଏବେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ବରଂ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଲଗେଜ ଉଠାଇ ଟ୍ରଙ୍କରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଅପା ତୁମେ ଆମ ସହିତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି। ମୁଁ ପଛ ସିଟରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ରେବତୀ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସ ଏବଂ ମତେ ଆଗ ସିଟରେ ବସାଇଲେ। ମୁଁ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଗ ସିଟରେ ବସି ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କଲି। ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଗ ସିଟରେ ବସାଇବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଫେରିବା ବାଟରେ ବାପା ଗାଡିରେ ବସି ମୋତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଧୀରେ ହମ ହମ କଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେ ଚା ଅର୍ଡର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିଲି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଅ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରରୁ ଖାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ପିଇଲି। ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଅଜବ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମାଉସୀ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭାବପ୍ରବଣ କରି ସେ ମୋତେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝି ହଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବାପା କେବେ ବି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ହଁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ହୁଏତ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବାପା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଏହା ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଝରକା ଖୋଲା ଦେଖି ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଯେପରି ଚାହିଁଲେ, ହସି ହସି, ଏହା ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ରୂପ ନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମାଉସୀ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏବଂ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମାଉସୀ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଆଉ ମୋ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲି। ବାପା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୋ ମୁହଁରେ ଏକ ହସ ଆସିଗଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ପରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦୁଇଟି ପିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ ଉଠାଇଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟାଚ କରୁଥିବା ବ୍ଲାଉଜ ବାଛିଲି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବାଥରୁମକୁ ନେଇଗଲି, ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲକୁ ଫେରିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଲି। ପାଦଚଲା, ଗୋଟିଏ ହାର, ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ବିନ୍ଦି। ଶେଷରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଚିମୁଟା ଲଗାଇ ମୋ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ନିଜକୁ ଏପରି ଦେଖି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ପରଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ରେବତୀ ଚାଲୁ କେଉଠାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ଆଜି ବାପା ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯାହା ବି ହେଉ ମୋତେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି,
ହଁ ମୋ ବାପା। ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁ। ବାପା ମୋତେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରେବତୀ ଏହା ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏହା କଣ, ବାପା କହିଲେ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲି ସେଥିରେ ଏକ ଲାଲ ସୁଟ୍ ଏବଂ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଆମେ ଗାଡି ଆଡକୁ ଗଲୁ। ଗାଡିରେ ଶିଲା କହିଲା ଯେ ସେ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ନା, ଶିଲା ମାକୁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଦିଅ। ମା ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲି। ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା ପଚାରିଲେ, ରେବତୀ ଯଦି ତୁମର ଆପତ୍ତି ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋତେ ବାପା ଡାକ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେଠାରୁ ଉଭୟ ପିଲା ତୁମକୁ ମା ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ବାପା ଡାକିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ ପଚାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ମୋତେ ବାପା ଡାକିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମା ଡାକିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା। ତେଣୁ ମୋତେ ସେହିପରି ଡାକିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ କେହି ତୁମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ମୋତେ ବାପା ଡାକିବ ତେବେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏକ କାମୁକ ହସ ସହିତ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାପା ଡାକିବି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ବାପା କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ ହୋଇଗଲି। ମହାଶୟ, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କଣ ଡାକିବ? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେପରି ବର୍ଷା ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କ ନାମ। ତୁମେ ମୋତେ ସେହିପରି ଡାକିପାରିବ ଏବଂ ମୋ ନାମରେ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମ ମା ମୋତେ ଯେପରି ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ କୁହ ରେବତୀ, ତୁମେ ମୋତେ ସେହିପରି ଡାକିବ, ଠିକ ନା? ତାପରେ ମୁଁ ଲାଜରେ ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ ବାପା। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଦେଖ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କର। ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।